विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, आप जी का स्वागत है अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी करन जा रहे हाँ जमात 11वीं का विशा लाजमी पंजाबी, जिस विच अज असी करन जा रहे हाँ परी कथावां। परी कथावां की हुंदियां हन जिन्हां विच सानू परियां बारे दस्सिया जांदा है। ਉਹ अलौकिक घटनावां जिन्हां बारे असी सिर्फ सोच सकते हाँ। उन्हां विचों एक कहानी है नील कमल दी। नील कमल सुनन च ही कितना सोहना लगदा है, नीले रंग दा फुल, ਉਹ फुल जिन्हों देख के हर कोई मोया जावे। कुछ इदां दी कहानी है ये नील कमल दी। ये कहानी है एक सौदागर दी जो अपनी पत्नी तो दूर सौदा करन लई बाजार जांदा सी। पहले समय दे विच सौदागर कई कई दिन घरां तो बाहर रहिंदे सी ते उसदी पत्नी ने एक छोटा जिहा सवाल उहनूं कीता कि जे तुसीं इन्ने दिन बाहर रहोगे ते मैनूं तुहाडी सुख सांद दा किद्दां पता लगेगा। उस सौदागर ने अंदर जाके एक ट्रंक विचों छुरी कढ के लिआंदी। उसने कहा, जद तक ये छुरी चमकदी है मैं ठीक ठाक हाँ, जेकर इसनूं जंगाल लग जावे ते समझ लई मेरे ते कोई मुसीबत आ गई है या मैं बीमार हो गया हाँ, ते जे इस विचों लहू सिमन लग जाए ते समझ लई मेरी मौत हो गई है। सौदागर ने कहा, तुहाडी सुख सांद दा मैनूं किस तरह पता लगेगा। ते सौदागर दी पत्नी बाहर गई, एक कोरे जे कुज्जे च यानी कि मिट्टी दे भांडे विच एक नील कमल दा फुल पा लिआई बिना पानी तो, जबकि पानी तो बिना कमल दा फुल खिड़िया नहीं रहिंदा। कहंदी, जेकर ते ये खिड़िया रहा ते समझ लेना मैं ठीक ठाक हाँ, ते जे ये थोड़ा मुरझा जावे ते समझ लेना मेरे ते कोई मुसीबत है, ते जे ये बिल्कुल सड़ गया ते समझ आना मेरी मौत हो गई है। सौदागर जो सी वो अपना व्यापार करन लई चला गया। वो राजे दे कोल जदों वेचदा सी हीरे जवाहरात ते राजे दी निगाह उस फुल ते पैंदी है। जदों वो फुल वेखदा है ते उस कोलों उस बारे पुछदा है ते सौदागर अपनी पत्नी दी गुणवंता बारे उहनूं दसदा है। राजे दे अंदर उसनूं मिलन दी एक इच्छा पैदा हो जाती है। हुण राजा उसनूं पाउणा चाहुंदा सी, उहनूं मिलना चाहुंदा सी, उस लई ओह कई हथकंडे अपनाउंदा है। ते आओ असीं देखीए इस कहानी दे विच किस तरह राजा राणी नूं सौदागर दी पत्नी नूं प्राप्त करन दी कोशिश करदा है। कहानी है साडी नील कमल। असीं इहनूं शुरू करदे हां। एक शहर विच एक सौदागर सी अते उसदी पत्नी रहिंदे सन। दोहां दा आपस विच बड़ा प्यार सी। एक वारी जदों सौदागर वपार करन लई ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ उसदी पत्नी ने कहा, तुसीं जदों बाहर होवोगे ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ हाल चाल दा मैनूं किवें पता लगेगा। सौदागर ने अपनी पत्नी नूं एक छुरी दिंदे होए कहा, जिन्ना चिर ये छुरी इंज चमकदी रहेगी ਤਾਂ समझ लेना कि मैं ठीक ठाक हाँ। जे इस छुरी का रंग काला पै जावे ਤਾਂ समझ लेना कि मैं बीमार हाँ। जे इस छुरी उत्ते लहू दीआं बूंदां सिमण आउण ਤਾਂ समझ लेना कि मैं मर गया हाँ। फिर सौदागर ने अपनी पत्नी नूं कहण लगा, तुसीं पिछे ही इकल्ले होवोगे, तुहाडी सुख सांद बारे मैनूं किवें पता लगेगा। तद पत्नी उसे वेले तलाअ ते गई अते नीले रंग दा एक कमल दा फुल तोड़ लिआई। उसने ये फुल एक कुज्जे विच पा के सौदागर नूं दे दिता। कुज्जा बेटा मिट्टी दा भांडा हुंदा है जिसनूं असीं चिजरा या गागर भी कहने आ। जदों तक ये नील कमल खिड़िया रहा उदों तक तुसीं समझना मैं ठीक ठाक हाँ। जे ये मुरझा गया तो समझ लेना कि मैं मुसीबत विच हाँ। सौदागर बहुत सारे हीरे मोती अते होर माल लैके व्यापार लई दूजे देश चला गया। उसने उत्थे दे राजे नूं हीरे मोती वेचे। जदों राजा हीरे मोती वेख रहा सी तां उसदी नज़र नील कमल फुल ते पई। ਉਹ फुल बड़ा खूबसूरत ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ हैरान रह गया कि कमल बिना पानी तो कुज्जे विच किवें ताज़ा रह सकदा है। उसने सौदागर नूं इस बारे पुछया ਤਾਂ सौदागर ने नील कमल की खासियत ਅਤੇ अपनी पत्नी की सूझ ਅਤੇ परस्पर प्रेम बारे दस दिता। राजे ने सोचिया, सौदागर की पत्नी बड़ी सुंदर ਅਤੇ गुणवान इस्त्री होवेगी, जिसकी शक्ति सदका कमल की सुंदरता ਅਤੇ ताजगी लगातार कायम है। राजे दे मन विच सौदागर दी पत्नी नूं मिल के वेखण दी इच्छा जाग पई। उसने अपने मन की हसरत अपने वजीर नूं दसी। वजीर राजे की इच्छा पूरी करन लई कोई उपाय सोचण लगा। अखीर सोच के उसने दो चालां चलियां।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ, ਉਸਨੇ 2 ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗੇਰੂਏ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਧੀਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਫੱਫਣੀ ਕੁੱਟਣੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ? ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇਰੀ ਠੋਡੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਿਲ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਡੀ ਵਾਲਾ ਤਿਲ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਤਿਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਬਚਪਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਸਾਗ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੌ ਗਈਆਂ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੂਕ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਪਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਠੱਗ ਮੰਗਵਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲਓ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਸੁਦਾਗਰ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਦੂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਛੁਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾੜ ਗਈ ਭਾਵ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਠੱਗ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੱਗ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਊਲ ਜਲੂਲ ਮਤਲਬ ਉਲਟੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਂਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਠੱਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੀਏ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੋ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਸੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਹਾਂ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਾਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੋਲਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਡੋਲਾ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡੋਲਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਦੋਹਾਂ ਫੱਫੇ-ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਮੁੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਲਖ ਮਲ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੂੜ ਦਿੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਬਣੀ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਡੋਲਾ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਪ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ ਡੋਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੱਫੇ-ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਅਤੇ ਠੱਗ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਤੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾਗਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਤਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਨੀਲਕਮਲ ਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਸੌਦਾਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨੰਬਰ 2, ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਨੰਬਰ 3, ਸੌਦਾਗਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ? ਨੰਬਰ 4, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ? ਨੰਬਰ 5, ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਫੱਫੇ-ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਤੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਹੀ ਗਲਤ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸੌਦਾਗਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗ ਪਈ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੌਦਾਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਫਕੀਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਨੰਬਰ 5, ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਸੀ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੀ ਡੈਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੰਬਰ 3, ਫੱਫੇ-ਕੁੱਟਣੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੈਸ਼ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਦੋਵੇਂ ਠੱਗ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰ ਕੇ ਸੌਦਾਗਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੰਬਰ 5, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਡੈਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ।